أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita telah selesai membaca surah Al-Kahfi ayat 32 hingga 74 pada pagi ini. Semoga kita beroleh keberkatan dari apa yang telah kita baca dan apa yang telah kita lakukan sebentar tadi, insya-Allah. Seterusnya kita terus kepada agenda kita yang kedua dalam majlis pagi ini, iaitu sesi tazkirah ringkas yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Aisyah binti Yusuf. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Guru Besar, Warisan Pentadbir, rakan-rakan guru serta rakan SKL lain.
Saya bagi tazkirah ringkas je Boleh tak silakan? Sekejap, try. Mana? Okey, tajuk saya pada pagi ni ialah kelebihan bacaan Al-Maksurat. Ramai yang dah amalkan saya rasa, cuma kita nak ingat-ingatkan semula. Maksurat ni buku dia kecil je, macam Yasin Okay, kita tengok pengenalan dia dulu. Al-Maksurat ni berasal daripada perkataan Arab iaitu maksur yang bermaksud diambil daripada Al-Quran dan Hadis. Zikir maksur bermakna zikir daripada Al-Quran dan Hadis. Ayat-ayat Al-Quran ataupun Hadis Rasulullah tu diambil dan diamalkan sebagai zikir. Zikir Al-Maksurat pula adalah himpunan zikir dan wirid yang maksur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak nampak dia punya tu. Okay, ni contoh-contoh dia. Tak ada ni tak ada gambar. Sekejap, saya share. Okay. Al-Maksurat ni dikumpul dan disusun oleh Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna berdasarkan dalil-dalil yang sahih dan berdasarkan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni contoh buku dia. Contoh buku dia tapi dia macam-macam jenis lah. Buku dia kecil senang nak dibawa ke mana-mana. Macam Yasin kecil tu. Seterusnya kita tengok siapa dia Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna tu. Hasan Al-Banna ialah seorang reformis sosial dan ahli politik Mesir. Mengasaskan Ikhwanul Muslimin. Menghafal Al-Quran pada usia 12 tahun. Darjah 6 tu, kalau sekarang ni budak darjah 6 tu dia dah hafal Quran dah. Beliau telah syahid pada 12 Februari 1949 dan kerana dibunuh, ditembak mati oleh pembunuh upahan atas arahan sulit kerajaan Mesir ketika itu. Seterusnya, ni ada gambar dia. Hasan Al-Banna ni dia mengumpulkan wirid dan zikir yang diamalkan oleh Nabi Muhammad untuk dia senang nak berzikir ataupun nak berwirid lah kan. Kalau kita cakap wirid, setiap hari tu dia nak mudahkan dia nak berzikir tu dikumpulkan untuk jadi keamalan seharian dia. Okay, seterusnya bacaan maksurat ni kita tengok dia masa dan jenis dia. Masa dia 2 kali sehari. Pagi dan petang. Pagi ni ada yang cakap pendapat selepas solat subuh tu kita baca. Ada yang cakap terbit matahari. Terbit matahari baru baca. Tapi ni yang senang lepas subuh lah. Lepas subuh, solat subuh tu terus baca. Dan petang lepas solat asar. Ada juga cakap lepas maghrib. Tapi biasa maghrib ni kita nak mengaji pula kan. Jadi kita baca waktu petang. Lepas solat asar tu terus baca. Jadi maghrib tu lepas solat maghrib dah boleh baca Quran pula. Itu dia punya ni lah kan. Dia punya apa? Masa untuk baca Al-Maksurat tu. Dan maksurat ni pun ada 2 jenis. Yang pertama maksurat Al-Kubra yang bacaan dia panjang. Maksudnya wirid dia banyak. Wirid dia ada 1 hingga 39. Bilangan dia. Maksudnya wirid pertama, wirid kedua sampai 39. Tapi dalam wirid dia pun ada anak-anak dia lagi. Dan ada tambah doa. Jadi untuk yang kita yang ada banyak masa, bolehlah baca maksurat Al-Kubra ni. Baca semua. Tapi ada satu lagi iaitu maksurat As-Sughra. Bacaan yang pilih-pilih je wirid dia tu. Biasanya dalam Al-Maksurat tu dia ada tanda bintang macam ni. Siapa yang kesuntukan masa baca yang tertentu saja. Tapi dia tak menjejaskanlah amalan kita tu.
Okey. Seterusnya kelebihan al-maksurat ni. Kelebihan bila kita baca al-maksurat. Dia banyak kelebihannya. Kalau kita tengok kita Google tu ada yang 16 macam-macam. Tapi untuk hari ni saya bagi 6 sahaja. Iaitu yang pertama, tidak dihampiri syaitan. Bila kita baca ni sebab dia mulai dengan wirid yang pertama tu, A'udzubillahi sami'al-alim minasyaitonirrajim. Bacaan ta'awuz tu. Kita minta perlindungan daripada Allah untuk menghindarkan daripada gangguan syaitan. Wirid yang pertama. Yang kedua, bacaan ta'awuz tu terus baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah tu merupakan umul kitab kan. Kita dah tahu kelebihan baca surah Al-Fatihah tu. Antaranya ialah sebagai ibadah, rawatan untuk penyakit, perlindungan dan keberkatan. Dengan dalam surah Al-Fatihah tu sendiri ada mengandungi puji-pujian kepada Allah. Itu wirid yang kedua. Kita tengok wirid yang pertama tu baca auzubillah je kan. Yang kedua terus Fatihah. Dia dah kira wirid yang kedua dah. Seterusnya, membaca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni dalam maksurat ni dia mengandungi ayat-ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah yang dijadikan wirid ataupun zikir. Dan antara kelebihan membaca surah Al-Baqarah ni, kita mendapat pahala lah yang besar. Contohnya dalam wirid yang ketiga hingga yang kelima. Wirid ketiga ni surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Yang kedua, wirid yang keempat surah Al-Baqarah ayat 255 hingga 257. Dia kira ayat tu ada 3 tapi dia kira wirid tu 1 je. Dan seterusnya wirid yang kelima surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286. Jadi bila kita baca surah ni, ayat daripada surah Al-Baqarah ni, secara tak langsung kelebihan membaca surah Al-Baqarah tu kita dapat jugalah walaupun kita baca maksurat. Maksud dia macam tu. Seterusnya baca ayat kursi. Ayat kursi dapat menghindarkan gangguan syaitan. Yang dalam wirid yang keempat tu, ayat surah Al-Baqarah 255 tu sebenarnya ayat kursi. Secara tak langsung kita baca ayat kursi dalam maksurat tu. Seterusnya yang kelima, kelebihan yang kelima, dalam maksurat ni juga mengandungi doa-doa daripada Nabi. Antara doa dia ialah pada wirid yang ke-30, doa dijauhkan daripada sifat malas, kedekut dan belenggu hutang. Ni dia punya bacaan dia. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi ni maksud dia duka cita, hazan kesedihan. Maksudnya kita tak maulah kita minta perlindungan untuk jauhkan daripada duka cita dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan kita mohon perlindungan daripada sifat yang lemah dan kasal. Al-kaslu ni malas. Untuk yang sifat yang lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh, dan berlindung daripada sifat pengecut dan bakhil. Pengecut, al-bukhni ni pengecut, al-bukhli bakhil, kedekut. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal, dan berlindung dari hutang. Hutang, belenggu hutang, dan wa qahri rijal, dan penindasan. Dibuli ke maksudnya. Jadi kita doa yang kita mohon lah setiap kali kita baca al-maksurat tu. Seterusnya dalam wirid yang ke-27, dah silap pula 27 yang kemudian. Doa agar dijauhkan daripada kemudaratan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh
wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita berlindung apa juga kemudaratan yang berlaku, kita mohon kat Allah. Setiap kali kita baca maksurat tu, kita mohon perlindungan daripada kemudaratan, daripada sebarang kemudaratan. Dan yang terakhir, yang keenam, kalau kita baca maksurat ni secara tak langsung, kita akan berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan kita bagaimana yang kita tahu orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah ni nanti dia akan dapat syafaat pada hari kiamat, hari yaumul hisab, yang tak ada dah perlindungan dah, kecuali lah perlindungan Allah dan syafaat Rasulullah. Dan wirid tu ada dalam selawat tu ada dalam wirid yang ke-35, 39 dan dalam doa. Biasa lepas bacaan wirid tu kita akan baca doa, dan dalam doa tu ada lagi selawat kepada Nabi. Okey. Itu dia 6 kelebihan bila kita membaca al-maksurat. Jadi kesimpulannya bila kita mengamalkan bacaan al-maksurat ni, secara tak langsung kita akan mengamalkan sunnah Rasulullah. Dari sudut apa? Dari sudut zikir dan doa. Sunnah Rasulullah ni macam-macam kan. Ada pakaian, cara dimakan, cara dia berjalan. Tapi bila al-maksurat ni kita amalkan sunnah dan surat zikir dan doa. Di samping yang kelebihan-kelebihan yang kita dapat tadi. Cara tak langsung lah sunnah Rasulullah. Mengamalkan sunnah ni dituntut kan. Jadi insyaAllah lah kita sama-sama amalkan. Maksurat ni pagi dan petang. Rasanya setakat itu dulu. Saya minta maaf ada kekurangan, ada yang tak faham ke. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Nur Azia binti Yusuf di atas penyampaian tazkirah ringkas tetapi penuh makna dan boleh menjadi amalan kepada kita semua di hari yang mulai hari inilah insya-Allah. Dengan itu berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Saya akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As sebagai penangguhan majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.